بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 10 تاریخ سے پہلے یہ عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا بڑا ہی خاص، بڑا ہی قیمتی عمل آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہوں۔ جو شخص بھی آج کے دن یہ ماہ محرم حرام کے مبارک دنوں میں یہ عمل کر لیتا ہے، آج 6 سے 10 تاریخ کے بیچ کسی دن بھی یہ محرم الحرام کے دن جو شخص بھی عمل اللہ والوں کا یہ بتایا ہوا عمل اللہ کے 3 ناموں کا یعنی یا اللہ یا رزاق یا غنی کا یہ عمل کر لیتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کیسے؟ یا اللہ یا رزاق، اللہ رزق دے گا، یا غنی اور اللہ غنی کر دے گا اس بندے کو جو بندہ بھی آج یہ عمل کرے گا۔ ناظرین، آج کا یہ عمل جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا ہے۔ جو شخص اپنا مقدر بدلنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، آج وہ اس عمل کو لازمی کر کے دیکھے۔ اس عمل کے کرنے سے پہلے اپنے ایک ذکر کرنا ہے، اس ذکر کے بعد آپ نے اللہ کے 3 اسموں کو پڑھنا ہے۔ ان 3 اسماء کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بڑا ہی آسان ہے۔ بچہ یہ عمل کر سکتا ہے، بچہ یہ عمل کر کے غنی ہو سکتا ہے، بچہ یہ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ سے دولت حاصل کر سکتا ہے۔ خواتین بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ جو شخص بھی چاہے اس عمل کو کر لے۔ آج ابھی جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ گئی ہے تو اسے اگنور نہ کریں۔ آج کا دن آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، پھر یہ سال بعد موقع ملے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اب آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے، اس کا طریقہ کار توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جو شخص بھی آج کا یہ عمل کرے گا نہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا اور ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی کے دروازے جا کر کھٹکھٹانا نہیں پڑے گا، اللہ اتنا رزق عطا فرمائے گا۔ تو اب ہم نے سب سے پہلے وہ ذکر کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان 3 مبارک ناموں کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی ترتیب اور طریقہ ہے، میں مکمل تفصیل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو سنیے گا، سمجھیے گا، تاکہ کوئی بھی شخص آج اس عمل سے محروم نہ رہے۔ ناظرین، جو شخص بھی یقین اور محبت سے اس عمل کو کر لیتا ہے تو 70,000 فرشتے اس بندے کی مدد کو آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ گندگی کو دور کرتا ہے، دلوں کی جنگ کو دور کرتا ہے، غفلت کو دور کرتا ہے، دل میں بیداری آتی ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ تو وہ ذکر ہے پہلا کلمہ طیب کا آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ تو صرف 70 بار۔ اس کو پڑھنے کی برکت سے آپ کی بخشش بھی ہو جائے گی، آپ کے تمام راستے بھی کھل جائیں گے، آپ کی رزق کی تنگی، مالی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، جس نیت سے آپ اس عمل کو کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی معاملہ آپ کے ساتھ فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ نے پہلا کلمہ طیب کا ورد کرنا ہے 70 مرتبہ، اور ساتھ ہی 3 مرتبہ اول آخر درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہو گیا اللہ کے ذکر کرنے کا۔ اب آگے چلتے تسبیحات کے جانب۔ اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی بھائی بہنوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں ضرور شیئر کریے گا تاکہ کسی کا بھی اس عمل سے کام بن جائے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے ہیں، ان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ آ چکے ہیں اس ویڈیو پر تو آپ درست جگہ آئے ہیں، اور یہ آپ کا مقدر بدلنے والا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ اس عمل کے ذریعے اس لیے چھوڑ کر نہ جانا، یہ آپ کی غلطی ہوگی، کیونکہ اللہ نے موقع دے دیا ہے۔
आप इस मौके को गनीमत समझें। बाज लोग अपने हाथ से सब कुछ जाया कर बैठते हैं, इसलिए इस मौके का फायदा उठाएं। तो आज के दिन अल्लाह पाक को राजी करके सब कुछ हासिल कर लें। तो सबसे पहले जो ये इसमें पाक है, अल्लाह का जाती नाम है, तो इस आपने इसका विद करना है, आपने इसको पढ़ना है। लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। 100 दानों वाली एक तस्बीह लेनी है, उस तस्बीह पर अपने आंखें बंद करके पढ़ना है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। नाज़रीन, इसमें पाक को अपने इतनी आवाज में पढ़नी है कि आपके कान सुन ले। नाज़रीन, हमारे अल्लाह वाले बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा इस इसम पाक को पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला को अपने करीब कर लेता है। वो शख्स अल्लाह के खूब में चला जाता है, अल्लाह तबारक ताला उसका बातीन खोल देता है, उसको रूहानियत हासिल होती है, वो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाता है। अल्लाह तबारक ताला उस शख्स की हर दिली ख्वाहिश पूरी फरमा देता है, उसको हर बीमारी से शिफा मिल जाती है। उन ज़हन बच्चों के लिए ये अमल करने से अल्लाह तबारक ताला उनके हाफ़ज़े को खोल देता है, मजबूत कर देता है। अब आपने यही अल्लाह तबारक ताला का जो इस्म पाक है, लफ्ज़ अल्लाह, इसको लिख लेना है, लिख कर पानी की बोतल में डाल देना है। अब वो पानी जिसको पिलाएंगे, हाफ़ज़ा भी मजबूत होगा, कामयाबी भी मिलेगी, तमाम जिंदगी के मसाइल इसके हल होना शुरू हो जाएंगे और तंदुरुस्ती, सेहत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। तो मेरी बहनों भाइयों, ये काम आप अपने लिए कर भी सकते हैं, घर में अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के बाहर लोगों के लिए नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता उसको बता सकते हैं, लेकिन लिख कर आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपने ये अमल करना है। अमल करने के बाद आप लिखेंगे तो उसमें आपको तासीर इस अमल की नहीं मिलेगी। अब आपने दूसरा इसमें पाक अपने पढ़ना है, जो जो है या रज़्ज़ाक़ु, यानी रिस्क देने वाला। अल्लाह तबारक ताला की जात रिस्क अता करने वाली है, और इतना अता करने वाली है कि बंदे की सोच भी वहां तक नहीं जा सकती। अब एक मर्तबा आपने ये इसम पाक अल्लाह लिखा, अब ये दूसरा इसम पाक जो या रज़्ज़ाक़ु है, इसको भी आपने लिखना होगा। ध्यान रखिएगा कि या अल्लाह को अलग लिखना है, उसका तरीका अभी ऊपर बताया है। अब ये इसम पाक या रज़्ज़ाक़ु, इसको आपने लिखना है 7 मर्तबा। ऊपर आपने बिस्मिल्लाह पूरा लिखा, उसके नीचे आपने या रज़्ज़ाक़ु लिखना। नियत करके आपको जो चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, या आपका कारोबार नहीं है तो उसकी नियत कर लें। बिल्कुल मोहताज हैं, गुर्बत के मारे हैं, तो उसकी नियत कर लें। नाज़रीन, बुजुर्गों, अल्लाह वालों का कौल है कि ये इसमें आज़म दौलत की कुंजी है। वो फरमाते हैं कि पढ़ने वाला कभी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं रह सकता। तो आपने इसको लिखकर बतौर तावीज़ लिखकर अपने पास रखना है। इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत ही बरकत होगी, रिस्क में इजाफा हो जाएगा, ऐसे ऐसे जगह से रिस्क आएगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो आपके रिस्क में, पैसे में भी कमी नहीं होगी, हमेशा आपकी जिंदगी में खुशहाली रहेगी। तो अब इसके बाद है या गनियों। अल्लाह पाक गनी है, ना तो वो अपने बंदों को भी गनी कर देता है, जो उसका हो जाता है तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। या अल्लाह तबारक ताला का वादा है, अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरी तरफ एकदम बढ़ो, एक कदम बढ़ो, मैं तुम्हारे सारे बंद दरवाजों को खोल दूंगा। अल्लाह का फरमान है कि तुम मेरे होकर तो देखो मैं तुम्हें कैसे नवाजता हूँ। तो आपको इसमें पाक का विद करना है। इस अमल को करने के बाद इस बस आप इसके करिश्मे देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत पलटती है। तो नाज़रीन, इस अमल को करके आपको अपने हाथों पर दम कर लेना है, फिर आपने पूरे मुंह पर फेरेंगे। इंशाल्लाह आपकी कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी से निजात मिल जाएगी। आपको इन 3 इस्मों को मिलाकर पढ़ना है, जैसे या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या गनियु, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या गनियु, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या गनियु। इस तरतीब से आपने 313 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से बताया है, उसी तरीके से अमल करना है, समझकर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको अमल समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो शुरू से देख लें।